Hello guys, welcome back in the 10th activity of revised bridge course of standard 8th subject English, and as usual the first part is learning outcomes or competency statements. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वीच्या पुनर्रचित सेतू अभ्यासाच्या इंग्रजी विषयाच्या 10व्या कृतीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपली पहिली कृतीचा पहिला भाग आहे लर्निंग आउटकम्स, म्हणजे या कृतीची उद्दिष्ट काय आहे ती डिस्क्राईब थिंग्स, पीपल, सिच्युएशन्स, इमोशन्स एटसेट्रा ब्रॉडली. जे काही आपण ज्याचं काही वर्णन करणार आहोत, मग ती एखादी वस्तू असेल, एखादी व्यक्ती असेल, लोक असतील, एखादी परिस्थिती असेल किंवा एखादी भावना असेल, त्या बाबतीत आपल्याला विस्तृतपणे वर्णन करता यायला हवं ही कृती शिकल्यानंतर. Then the second part is instruction for teachers and parents or facilitators. It is not important part for us, so we will skip it and we will jump on instructions for students. What is given there? First, choose any interesting topic from given and describe in detail. तुम्हाला शिक्षक टॉपिक्स देतील, 4-5 टॉपिक्स देतील, त्याच्यापैकी एक टॉपिक तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार निवडायचा आहे आणि त्याचं वर्णन करायचं आहे विस्तृत. देन यूज ॲप्रोप्रिएट लँग्वेज फॉर डिस्क्रिप्शन, आणि वर्णन करताना तुम्ही योग्य भाषा, अलंकारिक भाषा याचा तुम्ही वापर करायचा आहे. देन थर्ड, चूज एनिथिंग, पीपल, सिच्युएशन, इमोशन बाय युअर ओन अँड डिस्क्राईब इन डिटेल इन द सेम वे ॲज द इन्स्ट्रक्शन इज गिवन इन ऑब्जेक्टिव्ह. ऑब्जेक्टिव्हमध्ये जी सूचना दिली होती तेच या ठिकाणी आहे की तुम्ही पण या ठिकाणी तुम्ही निवडायचं आहे. तुम्ही एखादी व्यक्ती, एखादी परिस्थिती किंवा एखादी इमोशन म्हणजे भावना, तुमच्या मनातला भाव व्यक्त करण्यासाठी तुम्हाला तो निवडायचा आहे आणि तो विस्तृतमध्ये त्याचं वर्णन करायचं आहे. देन नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. फर्स्ट, प्ले अ स्टोरी व्हिडिओ अबाउट काइंडनेस. नाव I would like to tell, or I would like to show you the video of the story, well-known story. All of us, all of you knew it very well, and the name of the story is The Lion and the Mouse. Let's watch and observe the story of kindness. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A mouse saw him and thought it would be fun to play on him. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. Then he began to jump on his body. After some time, the lion angrily woke up and gave a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaw to swallow him. The mouse was very scared. He said, "Oh king, I am very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget it, and maybe one day I can help you." The lion was so amused by the idea of mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go. "Thank you, king. I'll never forget your kindness. You are lucky, my friend, that I just eaten. Now go, but don't mess with me again, or I'll make a meal of you." Then the mouse ran away. After a few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters set a trap to catch the lion. The hunters hid behind the trees and waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunters fastened the ropes and caught him in the net. The lion started to roar loudly, tried to escape, but hunters fastened the net. Then they went to the village to take the cart to transfer the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, hear that. "The king is in trouble. I must return the favor," said the mouse, and he ran to the
lion. He reached there and said, "Don't worry, my king, I'll set you free." He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes, and he cut the rope and freed the lion. Finally, the lion realized that even a little mouse can be a great help. "Thank you, mouse. I'll never trouble you again. Live happily in my forest. You saved the king's life. Now you are the prince of this forest." "Thank you, king. Bye bye. See you soon." But the king said, "Where are you going, my friend? Don't you want to play on me and slide down my tail?" The mouse became so happy. He climbed his tail and jumped on his body. He played with him. The mouse started jumping on his back and sliding down his tail. After a while, the hunters came back with a big cage to carry the lion. The lion and mouse saw them and started running towards them. The lion gave a big roar. The hunters were terrified and ran away back to the village. The mouse and lion laughed aloud. Lion and mouse became friends forever and lived happily. In this way, we have learnt the story of kindness. The lion showed the kindness to the mouse, and that's why the mouse helped the lion and saved the lion's life. And students, we can learn the moral from the story. The moral is, don't underestimate any small creature or any small thing. So, in this way, we have finished the story. Students, I have played the story as well as I have explained the story, or I have told the story to you. Now, discuss on the story. Then, second thing in learning activity is, place a situation among given list before the students and ask them to describe what will they do in the particular situation. Now students, this is the instruction for teacher and you have given the list. Teacher is asked to tell you the list and the list is in the brackets. What is that? Facing an accident म्हणजे तुम्ही एखाद्या अपघाताला सामोरे गेला आहात. सेकंड, ऑन सीइंग अ वुंडेड पेट, तुम्ही एखादा जखमी पाळीव प्राणी त्या ठिकाणी बघितला आहे, पाळीव प्राणी किंवा पक्षी. देन विटनेसिंग अ क्वारल अमंग फ्रेंड्स, तुम्ही दोन मित्रांचं भांडण तुम्ही बघतायत. आता या तीन सिच्युएशन्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. मग या सिच्युएशन्समध्ये याच्यापैकी एक सिच्युएशन म्हणजे एक परिस्थिती तुम्ही निवडायची आहे आणि त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय करणार हे वर्णन त्या ठिकाणी तुम्हाला करायचं आहे. देन थर्ड, डिस्क्राईब द वर्क ऑफ डॉक्टर्स ऑर नर्सेस ॲज कोरोना वॉरियर. तिसरी ॲक्टिव्हिटी तुमच्यासाठी आहे, जे डॉक्टर्स किंवा नर्सेस आहे यांची कोरोना वॉरियर म्हणून तुम्ही त्यांचं वर्णन करायचं आहे. नाव आय हॅव डन वन ऑफ दीज. या तिघांपैकी एक मी पूर्ण केलेली आहे. दोन ॲक्टिव्हिटीपैकी तुम्हाला जी ॲक्टिव्हिटी योग्य वाटेल ती ॲक्टिव्हिटी तुम्ही या ठिकाणी सोडवायची आहे आणि लर्निंग ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची आहे. देन स्टुडंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ॲक्टिव्हिटी इज सॉल्व्ड ॲक्टिव्हिटी ऑर डेमो. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा भाग आहे सॉल्व्ड ॲक्टिव्हिटी. व्हॉट इज गिवन देअर? स्टुडंट विल सी अ डेमो व्हिडिओ ऑफ गिविंग डिटेल डिस्क्रिप्शन. नाव यू हॅव गिवन अ लिंक हिअर. या ठिकाणी तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे अँड इफ यू ओपन दिस लिंक you will find that there you have given the instructions about how to describe a thing and I think a ball is described there. या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या वस्तूचं वर्णन कसं करावं याबाबतचा व्हिडिओ दिलेला आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ बघा आणि ते जाणून घ्या. इट इज अबाउट ॲपिअरन्स ऑफ द थिंग, म्हणजे ती वस्तू कशी दिसते, त्या वस्तूचा आकार, रंग, रूप याबाबत त्या ठिकाणी तुम्हाला डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. मग डिस्क्राईब करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या ते या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि ते मी तुम्हाला सांगितल्याच. ॲपिअरन्स म्हणजे दिसतं कशी, शेप, साईज, ॲपिअरन्स, कलर
अँड टच. या 5 गोष्टी तुम्ही जनरली लक्षात ठेवा डिस्क्राईब करताना. म्हणजे एखादी वस्तू डिस्क्राईब करताना या 5 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॅक्टिस. फर्स्ट, प्रॅक्टिस डिस्क्रायबिंग क्लासरूम, स्कूल, थिंग्स इन स्कूल बॅग, एटसेट्रा. नाव यू हॅव टू डेव्हलप युअर हॅबिट ऑफ डिस्क्रायबिंग इन सच अ वे. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्यातली जी सवय आहे एखादी गोष्ट डिस्क्राईब करण्याची, म्हणजे त्या गोष्टीचं वर्णन करण्याची सवय तुम्ही ती लावून घेतली पाहिजे. आणि मग त्याच्यासाठी काय करता येईल? पहिलं त्यांनी सांगितलं की तुमचा जो क्लासरूम आहे हा क्लासरूम डिस्क्राईब करा. सेकंड, स्कूल, तुमची जी शाळा आहे त्या शाळेचं वर्णन करा. ऑर थिंग्स इन स्कूल बॅग, तुमच्या स्कूल बॅगमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचं तुम्ही वर्णन करा. अँड स्टुडंट्स, दिस इज अ व्हेरी गुड ॲक्टिव्हिटी टू डेव्हलप युअर व्होकॅब्युलरी. तुमची व्होकॅब्युलरी डेव्हलप करण्यासाठी फार चांगली ॲक्टिव्हिटी आहे ही. मी तर तुम्हाला अजून एक म्हणेल की ज्या वेळेला तुम्ही काही गोष्टी बघतात, त्या गोष्टी बघितल्यानंतर त्या गोष्टींचं लगेच डिस्क्रिप्शन तुम्ही इंग्रजीमध्ये करायला शिका. लगेच जागेवर तुम्ही एखादा पक्षी बघितला, लगेच तुम्ही तुमच्या मनात स्वतःशीच बोलायचं आहे, आय हॅव सीन अ बर्ड, ऑर दिस इज अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. अशा प्रकारचे छोटे छोटे वाक्य जर तुम्ही स्वतःशीच डिस्क्राईब केलेत तर तुम्हाला तुमची व्होकॅब्युलरी चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करता येईल. दिस इज माय ओन एक्सपिरियन्स. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे म्हणून तुम्हाला सांगतोय. सेकंड, आस्क द स्टुडंट्स टू चूज एनी टॉपिक ऑफ देअर इंटरेस्ट अँड डिस्क्राईब इट इन डिटेल. त्याचसोबत जर तुम्ही वस्तू बघितल्या नाहीत किंवा काय, पण तुम्ही इमॅजिन करू शकतात. तुम्ही इमॅजिन करून एखादा टॉपिक तुम्ही स्वतःशीच त्या ठिकाणी स्वतःला सांगायचं आहे की मी या टॉपिकवर आता डिस्क्रिप्शन किंवा डिस्क्राईब करणार आहे हा टॉपिक. आणि स्वतःशीच बोललं तरी चालेल. आणि मित्र जर असतील तर अधिक चांगलं. म्हणजे तुमच्यामध्ये अजून काय लॅकिंग आहे, काय त्याच्यामध्ये कमी राहत आहेत, काय ड्रॉबॅक्स आहेत, तुमचे मित्र त्या ग्रुपमधले तुम्हाला लगेच सांगतील की तुझ्या बोलण्यात अशी अशी सुधारणा कर, तू या ठिकाणी तुझे हावभाव असे पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला ते लगेच कळेल ड्रॉबॅक्स तुमचे काय आहेत आणि तुम्ही त्याच्यावर रिमेडियल परत ट्रीट तुम्ही करू शकतात स्वतःला. मग एखादा तुमच्या आवडीचा विषय निवडा आणि तो डिस्क्राईब करायला शिका, ते पण डिटेलमध्ये. देन थर्ड इज आस्क द स्टुडंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ सम सिम्पल डिस्क्रायबिंग सेंटेन्सेस. आता बघा, व्होकॅब्युलरी डेव्हलप करताना जसं वर्ड्स आपल्याला त्या ठिकाणी महत्त्वाचे असतात, तसंच डिस्क्राईब करण्यासाठी डिस्क्रायबिंग सेंटेन्सेस आधी तयार करता यायला पाहिजेत. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आत्ताच मी तुम्हाला पहिला मुद्दा जेव्हा डेव्हलप करत होतो, सांगत होतो, एक्सप्लेन करत होतो, त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही पक्षी पाहिला, दिस इज अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, इट्स कलर इज व्हेरी गुड, इट इज लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल. अशा पद्धतीचं वर्णन, डिस्क्रायबिंग, ते वर्णन करणं त्या ठिकाणी तुम्ही ते करू शकतात. आणि ते करण्यासाठी मी तुम्हाला सॉल्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये ज्या 5 गोष्टी सांगितल्यात त्या तुम्ही पक्क्या ध्यानात ठेवा. काय काय डिस्क्राईब करायचं, वस्तू किंवा पक्षी किंवा काय डिस्क्राईब करताना. ॲपिअरन्स म्हणजे त्याचा शेप, साईज, कलर, देन हाईट वगैरे असेल तर ते, आणि टच, या गोष्टी त्याच्या ॲपिअरन्स पण या गोष्टी त्याच्या तुम्ही डिस्क्राईब करायला शिका. म्हणजे आपोआप तुम्ही त्या वस्तूचं सर्वांगीण वर्णन करण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार होतात. देन नेक्स्ट इज एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी ऑर पॅरलल ॲक्टिव्हिटी ऑर रिइन्फोर्समेंट. व्हॉट इज गिवन देअर? या समांतर कृतीत काय दिलेलं आहे? डिस्क्राईब बेस्ट फ्रेंड, शोविंग ग्रॅटिट्यूड, डिस्क्राईब अ गेम, डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हाऊस इन डिटेल. आता तुम्हाला या काही टॉपिक्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत की तुमचा बेस्ट फ्रेंड म्हणजे तुमचा आवडता मित्र आहे, त्याच्या बाबतीत तुम्ही डिस्क्राईब करू शकतात. शोविंग ग्रॅटिट्यूड, एखाद्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तुम्ही कशा पद्धतीने ते डिस्क्राईब कराल. देन एखादा गेम, एखादा खेळ त्या ठिकाणी तुम्ही कशा पद्धतीने वर्णन करतात. किंवा त्या ठिकाणी तुम्हाला बिल्डिंग म्हणजे एखादी इमारत किंवा घर बांधण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया तुम्ही डिटेलमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन करा किंवा डिस्क्राईब करा. मग याच्यापैकी एक तुम्ही निवडून तुम्ही डिस्क्राईब करायचं आहे. देन इव्हॅल्युएशन. व्हॉट इज देअर इन इव्हॅल्युएशन? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ स्किल ऑफ गिविंग डिटेल डिस्क्रिप्शन. आता
डिटेल डिस्क्रिप्शन देत असताना त्याचा काय ॲडव्हान्टेज तुम्हाला होतो, काय फायदा होतो तुम्हाला? अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन वी डिस्क्राईब समथिंग at that time, we develop our vocabulary, our language, our presence of mind, and the stage daring skill too. आपण जेव्हा एखादी गोष्ट डिस्क्राईब करतो ना, ती गोष्ट आपण डिस्क्राईब करत असताना आपला शब्दसाठा आपण त्या ठिकाणी वाढवत असतो. त्याचबरोबर आपल्या भाषेची समृद्धतासुद्धा आपण वाढवत असतो. त्यानंतर हजरजबाबीपणा, कोणत्या वेळी कोणते शब्द कोणत्या ठिकाणी वापरले पाहिजे हे आपल्याला जमायला लागतं. हे स्किल आपण डेव्हलप करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेज डेअरिंग, म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी कितीही लोकांसमोर, वर्गासमोर किंवा शाळेसमोर जरी बोलायला लावलं तरी आपण त्या ठिकाणी बोलू शकतो. सो वी डेव्हलप दिस स्किल्स बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्शन. देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हॉट चॅलेंजेस वी हॅव टू फेस व्हाईल डिस्क्रायबिंग एनिथिंग इन डिटेल. म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याला जर म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं आपल्याला जर इत्थंभूत वर्णन करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला कुठल्या कुठल्या आव्हानांना सामोरे जावं लागतं. सो आय कॅन से दॅट व्हाईल डिस्क्रायबिंग वी हॅव टू यूज द ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स अँड लँग्वेज. वी शुड बी फ्लुएंट व्हाईल स्पीकिंग. We have to maintain our gestures and we have to control on our fear. And the most important thing is that we should be well studied and prepared about the thing we are going to speak about. So these are some challenges. Then the next part is Diksha video or e-content or QR code, that is blank. There is nothing given there. Then the last part of our activity is my takeaway or today I learnt. What did we learn from this activity? One can develop fluency in speaking by giving more and more chance to speak in informal situation. म्हणजे अनौपचारिक परिस्थितीत आपण स्वतःला बोलण्याची संधी देऊन आपण आपल्या बोलण्यातली बोलण्याचा ओघ जो आहे, बोलण्यातली फ्लुएन्सी जी आहे ती आपण त्या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. म्हणजे आपण बोलताना ओघाने बोलू शकतो, अगदी सहजरित्या आपण बोलू शकतो ही कृती पुन्हा पुन्हा केल्यानंतर. सो इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड द 10th ॲक्टिव्हिटी.